कुंभ राशि मानकर जदि तुमर विश्वास सत्य एवं तुमे हृदय ईश्वर को डाकिछु तेबे मन रख जे यह विलंब हो पारे किंतु यह अन्याय नुहे। ईश्वर केबे काहाकू क्षति करती नहीं, से केवल ठीक समय रे ठीक जिनिष दियंती। आगकू बढ़ी चलो, निज विश्वास को बजाय रख। ईश्वर तुमर प्रत्येक लुहर उत्तर खुशी रे देबे। तुमे पागल होई जिवो किंतु एक भयंकर घटना घटिबो। नमस्कार बंधुगण, आमर यूट्यूब चैनल को बहुत सुस्वागत। बंधुगण, मु तुमको कहि देउछि जे आज संध्या 3:30 परे तुमको एपरी एक शुभ खबर सहित एक फोन आसीबो जे तुमे पागल होई जिवो। हाँ बंधुगण, एपरी एक फोन आसीबाकू जाउछि जे तुमे गोटिए पादरे नाचिबा आरंभ करिबो, कारण तुम कानरे पहुँचीबा खबर साधारण खबर हेबो नाही। यह जीवन परिवर्तनकारी प्रमाणित हेबो। बंधुगण, समय आसीछि 600 वर्ष परे एपरी एक ग्रह एवं गोचर सृष्टि होइछि। मंगल ग्रह चारोइछि। मंगल ग्रह 4टी ग्रह सहित एक प्रभावशाली संयोग गठन करुछि एवं मंगल सीधासलख शक्तिशाली भगवान हनुमान सहित जड़ित। यही ग्रह सहयोग द्वारा प्रत्येक राशि किंतु बंधुगण, तुमर राशि यही ग्रहर प्रभाव रे आसीछि। तेणु एबे तुमर भाग्य एवं भाग्य उभय चमकिबाकू जाउछि। यही घटना निश्चित भाव रे तुम जीवन रे घटिबो एवं यह काहेकि घटुछि आमे आजिर भिडियो रे यह पछरे थिबा रहस्य मध्य प्रकाश करिबु। तेणु तुम जीवन रे कौन घटुछि एवं तुमे एबे केउ शुभ खबर पाइबाकू जाउछु, आमे सबु किछि विस्तारित भाव रे वर्णना करिबु गोटे गोटे करी। तेणु भिडियोटी प्रति ध्यान दियो, कारण ग्रहर चरण एवं ईश्वर चाहंती जे तुमे तुमर जीवन रे थिबा जंत्रणा एवं कष्ट को पछरे पकाई दियो, तुमर समस्या को पछरे पकाई सुख आड़कू आगकू बढ़। किंतु जदि तुमे सेमानंकु प्रत्याख्यान कर तेबे यह तुमर भूल हेबो। आजिर भिडियो रे आमे तुमको जहा कहिबु ताहाकु तुमर जीवन रे प्रयोग करिबा तुमर कर्तव्य। भिडियोटी को शेष पर्यंत ध्यानपूर्वक देखंतु। थरे तुमे यह करिनेबा परे ईश्वर निश्चित भाव रे तुम जीवन रे खुशीर वर्षा करिबे। तेणु प्रत्येक शुभ खबर विषय रे विस्तारित भाव रे जानिबा पाई भिडियोटी को शेष भिडियो आरंभ करिबा पूर्व माता रानी एवं महाबली हनुमान जी समस्त सच्चा भक्त दयाकरी भिडियो पाई एक मधुर धारी छाड़तु एवं तले थिबा मंतव्य विभाग रे 3 थर जय हनुमान, जय श्रीराम, जय माता दी लेखंतु। यह आपनकु माता रानी महाबली हनुमान जी एवं प्रभु श्रीराम जी समस्त प्रत्यक्ष आशीर्वाद एवं प्रेम आनीदेव। आपनक समग्र परिवार यहाकू ग्रहण करिवे। मु पूर्वरु कहि सारिछि जे आपनक भाग्य रे सुख एवं समृद्धि सुनिश्चित एवं एबे आपन यहाकू निज आखिरे देखि पारिबे। आपनक पाई स्वर्गर द्वार खोली जाइछि एवं एबे यह पालन करिवार समय। 10टी अविश्वसनीय एवं आश्चर्यजनक शुभ खबर आपनक जीवन रे प्रवेश करिबाकू जाउछि। जदि एही भविष्यवाणी भूल प्रमाणित हुए तेबे मो जीवनर बाकी समय पाई आपनक सेवा करिबि। प्रतिदिन एक विशेष शक्ति आपनक घर को आसी थाए। यह केबे आसे एवं काहीकि जेतेबेले आपन एहार रहस्य जानिबे सेतेबेले आपन आश्चर्य होई जिबे। तेणु आजिर एही वीडियो को अनदेखा करंतु नहीं, कारण आपन वर्तमान जो अनुभूति अनुभव करचंती ताहा प्रकृत रे आश्चर्यजनक। हुए तो आपन यह जानि पारिबे नहीं, किंतु प्रत्येक राति रे एक विशेष शक्ति आपनक घर चारि पाखरे घूरी बुलुछि। यह आपनक घेरी रहिछि किंतु आपनक द्वारा अस्पृश्य रही थाए। आपन हुए तो भाबुथिबे यही शक्ति किए, यह आम घर को काहीकि आसे एवं आमे काहीकि यहाकू अनुभव करि पारिबु, यहाकू अनुभव करि पारिबु नाही। एही प्रश्नगुड़िकर उत्तर एही वीडियो रे दिया जिवो। तेणु शेष पर्यंत स्थिर रुहंतु एवं जदि आपन देवी मातांको प्रकृत भक्त दयाकरी वीडियोटी को तुरंत लाइक करंतु एवं एक सच्चोट हृदय रे मतामत विभाग रे 5 थर देवी मातांको प्रशंसा करंतु। एबे आसंतु जानिबा एही शक्ति प्रकृत रे किए एवं एहार आगमन पछरे रहस्य कौन। देखंतु, जेतबेले आपन आपनकर दैनंदिन काम समाप्त करी घर को फेरिबे, रात्रि भोजन परे एवं शोइबाकू जाआंती, सेतेबेले एही रहस्यमय घटना आरंभ हुए। प्रत्येक राति रे एहा सारा घरे घुरी बुलुछि, तुम पाख देई जाउछि एवं तापरे कौनसी शब्द न करी फेरी आसुछि। एही घटना नियमित भावरे घटुछि एवं तुमे केबे एहाकू लक्ष्य करिनाहु, किंतु चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। एही शक्ति कौनसी क्षति करे नहीं, बरं एहार उपस्थिति तुमको प्रचुर लाभ आनी थाए।
ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସର୍ପଦେବତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଯିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମର ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସର୍ପଦେବତା ତୁମ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼େ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ତୁମ ଘରକୁ ଆସେ ଏହି ଦେବତା ତାକୁ ରୋକିଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନେ ଅଗ୍ରଗତି କର ଅନେକ ଲୋକ ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମକୁ କିପରି ଅଟକାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାର ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେବତା ସର୍ପଦେବତା ତୁମର ଘରର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କାରଣ ରାତି ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଦେବତା ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ତୁମର ଘରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ଜଗି ରହନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରୁ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ, ଏହି ଦେବତା ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତି କିଏ, କେବେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଂଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଧକ୍କା ଦେବ। ଏହି ରହସ୍ୟ ଏତେ ଗଭୀର ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଯେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ତୁମେ 440 ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା ପାଇପାରିବ। ଏହି ସୂଚନା ତୁମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ କିଛି ଶକ୍ତି ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେହି ଶକ୍ତି କିଏ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଆସେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏହି ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଏବଂ କେବେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଏହାର ଏକ ସଂକେତ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହା ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଅଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯାହା ଭୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଘଟିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଯଦି ଅଜାଣତରେ କରାଯାଏ ତେବେ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ଥରେ ତୁମେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପରେ ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କଥାରେ ଅଛି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷ ପରି। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହା କେବଳ ତୁମର କ୍ଷତି କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ହଁ, ତୁମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କିମ୍ବା ହଜିଯାଅ ତେବେ ଏହା ତୁମର ଦୋଷ, ଆମର ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଥାଏ ଯାହାରୁ ତୁମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ସେହି ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଫଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସଫଳତାର କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତ୍ରୁଟି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା ପାଇବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଆଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନାପ୍ରଦ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ। ବାକି ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗଦାନ କର ତେବେ ଏହା ତୁମକୁ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରୟାସକୁ ସାର୍ଥକ କରିବ। ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ତାହା କର ନାହିଁ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅତି କମରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମୟରେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଦେଖ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ତୁମ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣା ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ତୁମ ଘରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଲ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ଘରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଲ କିମ୍ବା ମଇଳା ମିଳେ ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଲରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯାହା ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଏବଂ ଥରେ ସେମାନେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାରପିଣ୍ଡା ଜାଲ ଜମା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାପ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାପକୁ ମାରିବା କିମ୍ବା ପିଟିବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧୁର ହୁଏ ତେବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଝଗଡ଼ା, ଜୋରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଘରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନଚେତ୍ ତୁମେ ଏପରି କ୍ଷତି ସହିପାର ଯାହା ତୁମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନ ମିଳିପାରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ଷତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ଏକ ଅନ୍ଧାର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିଛୁ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କୌଣସି ଅଂଶ ହରାଇଛ ତେବେ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ, କାରଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିବାରେ ବାଧା ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଶି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ସଞ୍ଚନା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିବ, ତୁମର ଭାଗେତେ ଭଲ କାମ କରିବ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମର ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହିଁ ତୁମେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ଖୁସି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତୁମକୁ କହିବୁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେହି ରାତିରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିପାରିବା ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପାଇବେ ତାହା 100% ସଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ବଳବନ୍ଧନ ଏବଂ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଏହା କେବେ ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏବଂ ଆମ ଖୁସିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଭଲ। ଯଦି କେହି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଜୟ ହନୁମାନ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଏବେ
ଆସନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିର ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ଏବଂ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖୁସିକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମାନ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେହି ଜଣେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଟିରେ ତିଆରି। ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ପଥର ପରି କଠିନ। ହଁ ବନ୍ଧୁକ, ଯେପରିକି କାହାର ମିଠା କଥାରେ ପଡ଼ିବା, କାହାର ମିଛ ହସ କିମ୍ବା ମିଛ ଭଲପଣିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଦୟା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଭାବ ଯେ ତୁମେ କେତେଥର କାହାର ମିଠା କଥାରେ ପଡ଼ିଛ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ତୁମ ପଛରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତୁମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଏବେ ସାବଧାନ ରୁହ। ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ହୃଦୟ ଏବଂ ବିବେକ ଯାହା କହିବ ତାହା କର। ତୁମର ମନକୁ ଭ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ। ଏବେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ସମୟ। ଏହା ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମର ଜୀବନର ଦିଗ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାକୁ ଚଲାଅ। ଯଦି ତୁମେ